আজকে যেটা দিয়ে শুরু করব তার নাম হচ্ছে স্টিরিও কেমিস্ট্রি, মডিউল 2। So in this lecture we'll start with stereo chemistry. This is the module 2 of your syllabus. মানে এই লেকচারে আমরা যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে মডিউল 2 স্টিরিও কেমিস্ট্রি। এটা হচ্ছে তোমাদের স্টিরিও কেমিস্ট্রি, মানে এটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে ফার্স্ট যেটা জানতে হবে আইসোমারিজম কাকে বলে। দেখ, আইসোমারিজম কাকে বলে একদম সিম্পল। দেখ, দুটো মলিকুল নিচ্ছি, CH3 CH2 CH2 CH3, ঠিক আছে? এই মলিকুলটার মলিকুলার ফর্মুলা কি হবে বলতো? কার্বন গুলো যোগ কর, হাইড্রোজেন গুলো যোগ কর, কতগুলো হচ্ছে? কতগুলো কার্বন আছে, কতগুলো হাইড্রোজেন আছে? দেখ এই মলিকুলটা দেখ, CH2 CH2 CH3, তাহলে কতগুলো কার্বন আছে, কতগুলো হাইড্রোজেন আছে? C4H10. C4H10. Very good. How many carbons are there? There are 1, 2, 3 and number 4 carbons. There are 4 carbons. And how many hydrogens are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So what will be its molecular formula? Its molecular formula will be C4H10. Then look at this molecule. What will be this molecular formula? Just see this one. What will be its molecular formula? Just see how many carbons are there. কতগুলো কার্বন আছে? 4টে। C4. হাইড্রোজেন? 1 2 3 4 5 6 7 8 ওটা স্যার কটা? 9 কটা হবে না, ঠিক করে হিসেব কর। স্যার 10টা হাইড্রোজেন আছে। এখানেও একটা হাইড্রোজেন আছে, এই যে টানাটা দ্বারা এটাকে এই যে সরি, এই যে হাইড্রোজেন, এটাও কিন্তু একটা হাইড্রোজেন। তাহলে কতগুলো হাইড্রোজেন আছে? ওটা নিয়ে কতগুলো হাইড্রোজেন? 10টা। 10টা। এই একটা হাইড্রোজেন, এই একটা হাইড্রোজেন, এই একটা হাইড্রোজেন, তিনটা হাইড্রোজেন হলো। এখানে 4টে, এখানে 5টা, 6টা, 7টা, আর এখানে কটা? 8টা, 9টা, 10টা। তাহলে দেখ এটার মলিকুলার ফর্মুলা কি হলো? এটার মলিকুলার ফর্মুলা কি হলো? C4H10. C4H10। তাহলে এইটার মলিকুলার ফর্মুলা কি বল? এটা C4H10. এটার মলিকুলার ফর্মুলা কি? C4H10. C4H10। দুটো যৌগ আছে, একদম সিম্পল বাংলায় বোঝাচ্ছি। দুটো যৌগ আছে, তাদের মলিকুলার ফর্মুলাটা এক, কিন্তু দেখ প্রথমটার ক্ষেত্রে চেনটা হচ্ছে স্ট্রেট চেন এবং সেকেন্ডের ক্ষেত্রে চেনটা হচ্ছে ব্যান্স চেন। মানে মলিকুলার ফর্মুলা এক, কিন্তু তাদের স্ট্রাকচারটা আলাদা। তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে আইসোমার্স। মানে দুটো যৌগ আছে, তাদের মলিকুলার ফর্মুলা এক, কিন্তু কি স্ট্রাকচারটা আলাদা। তাদেরকে আমরা কি বলবো? আইসোমার্স। এবং প্রসেসটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আইসোমারিজম। কাউন্ট অফ করে দিয়ে চালিয়ে রেখেছো। So let us take this molecule. How many carbons are there? 1, 2, 3, 4. And how many hydrogen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what will be its molecular formula? How many carbon? 1, 2, 3, 4. So it will be C4, and hydrogen will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what will be the molecular formula? C4H10. Next, look at this formula. What will be the molecular formula? Just see. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, and this is the last one, means 4 carbons are there. Now, how many hydrogens are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, here 7, here 8, here 9, and here 1, 10. So how many hydrogens are there? 10 hydrogens. So both this molecule and this molecule, this molecule and this molecule, what will be their molecular formula? Both their molecular formula will be C4H10. C4H10. But what is their difference? They have difference in their structures, but different in their arrangement of atoms.
So this molecule has molecular formula C4H10 and this molecule has also molecular formula C4H10. What is the difference between them? The difference is that they have their difference in the arrangement of atoms. মানে পরমাণুর arrangement. তাহলে কি বললাম? আইসোমারিজম কাকে বলে? ফার্স্টে আইসোমার কাকে বলে? দুটো যৌগ আছে, তাদের মলিকুলার ফর্মুলা এক, কিন্তু পরমাণুর অ্যারেঞ্জমেন্টটা বিভিন্ন, তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে আইসোমার্স, এবং প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে আইসোমারিজম। তো there are two compounds. These two compounds have the same molecular formula, but what is the difference? They have different arrangement of atoms, but they have different arrangement of atoms, and these two molecules are known as isomers. These two molecules are known as these molecules, and these molecules are known as isomers, and the process is known as isomerism. Any problem? Any problem? Hello? Any problem? No, sir. No, sir. Next, isomer. What are the types of isomerism? তাহলে isomerism কাকে বলে আরেকবার রিক্যাপিচুলেট করে দিচ্ছি। দুটো যৌগ আছে, তাদের মলিকুলার ফর্মুলাটা এক, কিন্তু পরমাণুর অ্যারেঞ্জমেন্টটা বিভিন্ন, তাকে আমরা বলি হচ্ছে আইসোমার্স, এবং প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে আইসোমারিজম। So there are two compounds which have the same molecular formula, but what is the difference? They have different arrangement of atoms, and so they are known as isomers, and the process is known as isomerism. Next, isomerism, sorry, এটাকে আমি সরাই। Isomerism can be divided in two types, structural and stereoisomerism. তোমাদের structural isomerism সিলেবাসে নেই। Isomerism can be divided in two types, structural isomerism and stereoisomerism. আমার যেটুকুনি জানার দরকার, এখানে পুরোটাই লেখা আছে, কিন্তু আমার যেটুকুনি জানার দরকার সেটুকুনি করবো। আইসোমারিজমকে প্রথমে দুভাগে ভাগ করা হয়, স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম এবং স্টিরিও আইসোমারিজম। স্টিরিও আইসোমারিজমকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়, কনফিগারেশনাল আইসোমারিজম এবং কনফার্মেশনাল আইসোমারিজম। এই অবধি তোমাদের জানার দরকার। তাহলে আইসোমারিজমকে প্রথম দুভাগে ভাগ করা হয়, দুটো ভাগ কি? স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম এবং স্টিরিও আইসোমারিজম। স্টিরিও আইসোমারিজমকে আরো দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, কি কি ভাগ? কনফিগারেশনাল আইসোমারিজম এবং কনফার্মেশনাল আইসোমারিজম। এবার কনফিগারেশনটা নিয়ে আমাদের একটু কারবার আছে। কনফিগারেশনকে দুভাগে ভাগ করা হয়, জিওমেট্রিক্যাল এবং অপটিক্যাল আইসোমারিজম। তাহলে আইসোমারিজমকে প্রথমে কিভাবে ভাগ করা হলো? দুটো ভাগে ভাগ করা হলো, কি কি ভাগ? স্ট্রাকচারাল এবং স্টিরিও আইসোমারিজম। এবার স্টিরিওকে আরো দুভাগে ভাগ করা হলো, কি কি ভাগ? কনফিগারেশনাল এবং কনফার্মেশনাল। এবার কনফিগারেশনালকে আরো দুটো ভাগে ভাগ করা হলো, কি কি ভাগ? জিওমেট্রিক্যাল এবং অপটিক্যাল। So isomerism can be divided in two types. What are the two types? Structural isomerism and stereoisomerism. Now, stereoisomerism can be divided in two types. What are the two types? Configurational isomerism and conformational isomerism. And configurational isomerism can be divided into two types: geometrical isomerism and optical isomerism. কারণ কেউ অ্যাড হতে চাইছে। স্যার আপনার কি অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়ে গেছে? স্যার অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়ে গেছে।
কয়েক সেকেন্ডের জন্য নেটটা চলে গেছিল, ঠিক আছে? রেডি? সরি, স্যার স্যার, অ্যাটেন্ডেন্স excuse- নিয়েছেন? কি বলছিস? না না, অ্যাটেন্ডেন্স হয়নি রে। ওকে স্যার। রেডি? সরি, কয়েক সেকেন্ডের জন্য নেটটা চলে গেছিল, ঠিক আছে? দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আমরা যেখানে পড়াচ্ছিলাম সেখানেই চলে গেল। So isomerism can be divided into two types. What are the two types? Isomerism can be divided into two types. What are the two types? Structural isomerism and stereoisomerism. And stereoisomerism can be divided into two types. What are the two types? Configurational isomerism and conformational isomerism. Configurational isomerism can be divided into two types. What are the two types? Geometrical and optical isomerism. তাহলে আইসোমারিজমকে প্রথমে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। কি কি ভাগ? স্ট্রাকচারাল এবং স্টিরিও আইসোমারিজম। স্টিরিও আইসোমারিজমকে আরো দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। কি কি ভাগ? কনফিগারেশনাল এবং কনফার্মেশনাল আইসোমারিজম। এবার কনফিগারেশনাল আইসোমারিজম আরো দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। কি কি ভাগ? জিওমেট্রিক্যাল এবং অপটিক্যাল আইসোমারিজম। কোনো প্রবলেম আছে? নো স্যার। নেক্সট, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্যার স্ট্রাকচার? হ্যাঁ বলো। স্যার স্যার হ্যাঁ বলো। আপনার একবার রিপিট করবেন? আচ্ছা, রিপিট করছি। আইসোমারিজম কোনটা, প্রথম থেকে? হ্যাঁ Hello? স্যার। আচ্ছা, আইসোমারিজম মানে আমি প্রথমেই একটা বলে দিচ্ছি। দেখো, একটা মলিকুল আছে CH3 CH2 CH2 CH3। প্রথমে তোমাকে দেখতে হবে কতগুলো কার্বন আছে, কতগুলো হাইড্রোজেন আছে। তাহলে প্রথমটা কতগুলো কার্বন আছে? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। চারটে কার্বন আছে। কতগুলো হাইড্রোজেন আছে? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, দশটা। তাহলে কতগুলো কার্বন আছে, কতগুলো হাইড্রোজেন আছে? চারটে কার্বন আছে, 10টা হাইড্রোজেন। পরেরটা দেখো তো, এটাই কটা আছে? দেখো একই হবে। এটা দেখো তো, কটা কার্বন আছে, কটা হাইড্রোজেন আছে? বলো, কতগুলো কার্বন আছে, কতগুলো হাইড্রোজেন আছে? স্যার এটাতেও 10টা। 10টা হাইড্রোজেন আছে। আর কার্বন? 4টে। 4টে। ভেরি গুড। তাহলে C4H10। তাহলে আইসোমারিজম কাকে বলে? দেখ, এই কম্পাউন্ড, এটাও C4H10, এটাও C4H10, এটাও C4H10, এটাও C4H10। তাহলে দুটো কম্পাউন্ড আছে, তাদের মলিকুলার ফর্মুলাটা কিন্তু কি ডিফারেন্ট? তাদের পরমাণুর অ্যারেঞ্জমেন্টটা ডিফারেন্ট। যেমন প্রথমটা দেখো শুধু স্ট্রেট চেন, মানে লম্বা চেন। আর সেকেন্ডটা দেখো ব্রাঞ্চ চেন আছে, মানে ভাগাভাগি চেন আছে। তাহলে দুটো যৌগ আছে, তাদের মলিকুলার ফর্মুলা এক, কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ অ্যাটমসটা ডিফারেন্ট। তাদেরকে আমরা কি বলবো? আইসোমার্স। এবং প্রসেসটাকে আমরা বলবো যে আইসোমারিজম। প্লিজ সাউন্ড অফ করো। There are two compounds. There are two compounds. Please turn off the sound. There are two compounds which have same molecular formula. Just see, this has the molecular formula C4H10, and this has also the molecular formula C4H10. What is the difference between them? They have different arrangement of atoms. Means the first one is a straight chain, and the second one is a branch chain. মানে প্রথমটা হচ্ছে লম্বা চেন এবং সেকেন্ডটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ চেন। So this is the difference. So the compounds which have same molecular formula, but what is the difference? They have different arrangement of atoms, and these two compounds are known as isomers, and the process is known as isomerism. Any problem? কে বললো আরেকবার রিপিট করতে? বলো, কোনো প্রবলেম আছে কিনা? না স্যার, ঠিক আছে। নেক্সট, isomerism can be divided into two types. তোমাদের এতগুলো ভাগ জানার দরকার নেই, আমি যেগুলো যেগুলো বলছি সেগুলো মাথায় রাখবে। আইসোমারিজম কে দুভাগে ভাগ করা। কি কি ভাগ? স্ট্রাকচারাল এবং স্টিরিও। স্ট্রাকচারাল এবং স্টিরিও। এবার স্টিরিওকে আরো দুটো ভাগে ভাগ করা। কি কি ভাগ? কনফিগারেশনাল এবং কনফার্মেশন। এবং সব আসবে। আর কনফিগারেশনাল কে আরো দুটো ভাগে ভাগ করা। কি কি ভাগ?
জিওমেট্রিক্যাল এবং অপটিক্যাল। তাহলে আইসোমারিজম কে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, কি কি ভাগ? স্ট্রাকচারাল এবং স্টিরিও। স্টিরিওকে আরো দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, কি কি ভাগ? কনফিগারেশনাল এবং কনফরমেশনাল। কনফিগারেশনাল কে আরো দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, কি কি ভাগ? জিওমেট্রিক্যাল এবং অপটিক্যাল। So isomerism can be divided into two types. What are the two types? Structural isomerism and stereoisomerism. Stereoisomerism can be divided into two types. What are the two types? Configurational isomerism and conformational isomerism. Next, configurational isomerism can be divided into two types. What are the two types? Geometrical isomerism and optical isomerism. বলো কোনো প্রবলেম আছে? আর প্রত্যেকটা ডেফিনেশন বলবো, বলো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? হ্যালো, কোনো না স্যার প্রবলেম নেই। নেক্সট, স্যার প্রবলেম হ্যাঁ বলো কি বললে? প্রবলেম নেই বললাম। নেক্সট, স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম কাকে বলে? দেখো এই দুটো মলিকুলই দেখো, প্রথমটার মলিকুলার ফর্মুলা কত আর সেকেন্ডটার মলিকুলার ফর্মুলা কত? বলো প্রথমটার মলিকুলার ফর্মুলা কত আর সেকেন্ডটার মলিকুলার ফর্মুলা কত? বলো। C4H10 সেকেন্ডটা? C4H10 তাহলে মলিকুলার ফর্মুলাটা এক, কিন্তু ডিফারেন্সটা কিসের ডিফারেন্স? বলো, নিজেরাই বলতে হবে। স্ট্রাকচারের ডিফারেন্স। তাই জন্য এটাকে আমরা কি বলবো? স্ট্রাকচারাল আইসোমার। স্ট্রাকচারাল আইসোমার। আর প্রসেসটাকে কি বলবো? আইসোমারিজম। স্ট্রাকচারাল কথা বলা Isomerism. আছে আমরা জানি। তাহলে প্রসেসটার নাম কি হবে? স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম। Very good. তাহলে what is the molecular formula of the first one? Please tell. What is the molecular formula of the first one? C4H10 And what is the molecular formula of the second one? C4H10 Now, what is the difference between these two molecules? Means what is the difference between these two molecules? structural difference. These molecules have difference in structure, and so they are known as structural isomers. Any problem? No sir. And the process is known as স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম। স্ট্রাকচারাল আইসোমার। এই এক্সাম্পলটা বলো তো, কতগুলো কার্বন আছে বুদ্ধি করে বলো। প্রথমটা কি শিখিয়েছিলাম, এটা কি? প্রথমটা কি এটা? ফার্স্ট ওয়ান ইজ হোয়াট? CH3 সেকেন্ড ওয়ান? CH2 দেন দিস ওয়ান? CH দিস ওয়ান? CH2 দিস ওয়ান? CH3 ভেরি গুড। তাহলে এই প্রথমটা আছে হচ্ছে CH3, তারপরেরটা আছে হচ্ছে CH2। দেখ কার্বনের কটা হাত সবাই বল, তাহলে বুঝতে পারবি কার্বনের কটা হাত। চারটে। চারটে হাত। তাহলে বল প্রথমটা কি হবে, সবাই মিলে বল প্রথমটা কি হবে? CH3 সেকেন্ড? CH2 দিস ওয়ান? CH দিস ওয়ান? CH2 দিস ওয়ান? CH3 What will be their molecular formula? Please add the number of carbon, hydrogen and oxygen. C5H10O C5 সবাইকে H10O বলতে দাও, মানে কতগুলো কার্বন আছে, কতগুলো হাইড্রোজেন আছে এবং কতগুলো অক্সিজেন আছে, যোগ করে বলো, তাহলেই পারবে। Just tell the number of carbon. ওই তো স্যার 5টা কার্বন, 10টা হাইড্রোজেন, একটা অক্সিজেন। C5, how many hydrogens? C5H10O হবে। H10O. This one, please tell the molecular Yes. formula. First one is what? CH3 First one. Second one? CH2 Second one? This one? CH2 This one? CH2 This one? CH And this one? CH3 Tell the molecular formula again. C5 C5H10O হবে। C5H10O. So what is the difference between these two molecules? Just tell properly what is the difference between these two molecules. স্ট্রাকচার স্যার, ওইচটা অন্য What জায়গায় is the difference? স্ট্রাকচার স্যার The position of the OH is? ডিফারেন্ট। মানে দুটোর মধ্যে কথা, দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে? ওইচের পজিশনটা পরিবর্তন হয়েছে স্যার। মানে কি আছে, স্ট্রাকচারের ডিফারেন্স আছে কি? না স্যার, পজিশনের ডিফারেন্স আছে। পজিশন আর স্ট্রাকচার একই কথা।
মানে স্ট্রাকচারের আচ্ছা। তাহলে স্যার স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স হবে। স্ট্রাকচারেরই একটা ভাগ হচ্ছে পজিশন, তুমি যেটা বলছো ঠিক আছে। তাহলে এটা কার ডিফারেন্স আছে, মানে এখানে ওয়েস্টটা কত নম্বর কার্বনে আছে 3 নম্বরে, আর এখানে ওয়েস্টটা 4 নম্বরে। 4 নম্বরে, তাহলে স্ট্রাকচারের ডিফারেন্স আছে কি? হ্যাঁ স্যার, স্ট্রাকচারের ডিফারেন্স আছে। নেই না আছে? কে বলে নেই? আছে তো স্যার। বলো কে বললে নেই? Last one, tell the last one, what will be its molecular formula? First ওই CH3 CH2 এরকম করে বলো। CH3 then তারপরে CH2, তারপরে CH2, তারপরে Yes. আবার CH2, তারপরে Yes. আবার CH2, তারপরে OH। very good, tell the molecular formula. C5H12O. H12 নয়, ঠিক করে হিসেব কর। H10 ই হবে ওটা। H10 ওই হবে স্যার, 5 নম্বরে ওই আছে। প্রথমটা কি আছে? First one is what? Second one? CH2, Third one? CH2, Fourth one? CH2, And the fifth one? CH2. So what will be CH2OH? So what will be the molecular formula? যোগ কর, খাতায় লিখে লিখে যোগ কর তাহলে পারবি। 10 তো হচ্ছে না, 10 এর বেশি হচ্ছে। কেন? এটা কত? H3 হ্যাঁ স্যার, তিনটে এখানে হাইড্রোজেন। H2 means 3 plus 2 5, হ্যাঁ 5। দেন স্যার এখানে কত? CH2, 8 here, CH2, 10 here, আবার স্যার CH2। 12 here, স্যার 12ই তো হচ্ছে, তাহলে ওদের 12 আরেকটা হাইড্রোজেন নেই? আরেকটা স্যার হ্যাঁ 12 তো হচ্ছে 12 এর সঙ্গে আরেকটা হাইড্রোজেন নেই? না স্যার, 12 কোথায় হলো? ওখানে ওখানে তো স্যার 11 হলো। 11 আর এই হাইড্রোজেনটা টোটাল এটা 12 মিলিয়ে স্যার 12। C5 বাই12। H12, তাহলে এইগুলো তোমরা ভুল করেছো ক্যালকুলেশন। হ্যাঁ স্যার, এগুলো ভুল হয়েছে, আমি দেখছিলাম, বাট বলো ক্যালকুলেশনটা ঠিক করে বলো। এগুলো 12ই হবে। T5 হয়েছে আর হাইড্রোজেন গুলো ঠিক করে যোগ করো। স্যার 12 হবে হাইড্রোজেন। কি হচ্ছে? হাইড্রোজেন গুলো ঠিক করে যোগ করো। 12 হচ্ছে। হাইড্রোজেন গুলো স্যার 12 হাইড্রোজেনের 12 হচ্ছে। হাইড্রোজেন কতগুলো হচ্ছে? 12 তিনটে, আমি যোগ করি তিনটে, এখানে কটা? দুটো, মানে 7টা হয়ে গেল। এখানে 7টা হয়ে গেল, এখানে এখানে 8টা, এখানে 3টে, 11টা, তাহলে 1টা, 12টা, 12টা, ঠিকই আছে। 12টাই হচ্ছে। C5H12O, তাহলে কি আছে তিনটের মধ্যে ডিফারেন্স কি? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস থ্রি স্ট্রাকচারস? স্ট্রাকচারের মধ্যে ডিফারেন্স। You have difference in their স্ট্রাকচার। structure, and so they are known as what? স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম। Structural isomer. Very good. So these three molecules have difference in structures, and so they are known as structural isomer. Any problem? No sir. Any problem? তাহলে স্ট্রাকচারাল আইসোমার কাকে বলে? মলিকিউল গুলোর ফর্মুলা এক, কিন্তু স্ট্রাকচারটা কি আলাদা, তাদেরকে আমরা কি বলবো? স্ট্রাকচারাল আইসোমার, তাই তো? বলো অসুবিধা আছে কিনা? এনি প্রবলেম আপ টু দিস? No, sir. নেক্সট আমরা যেটা পড়বো হচ্ছে নেক্সট যেটা পড়বো হচ্ছে স্টিরিও আইসোমার। দেখো একদম সিম্পল, বহুবার বলেছি। বলো ডবল বন্ড সি সি CH3 CH3 দুটো একই গ্রুপ একই সাইডে আছে, সেটাকে আমরা কি বলবো? সিস তো স্যার। দুটো একই গ্রুপ সেম সাইড আছে, অ্যালকিন। সি ডবল বন্ড সিটা হচ্ছে অ্যালকিন, তাহলে দুটো একই গ্রুপ একই সাইডে আছে, সেটাকে আমরা কি বলি? স্যার সিস আইসোমারিজম। আর দুটো একই গ্রুপ যদি অপোজিট সাইডে থাকে? ট্রান্স। ট্রান্স। তাহলে কি হচ্ছে? দুটোর মলিকুলার ফর্মুলাই দেখো, কার্বন হাইড্রোজেন গুলো যোগ করো, তাহলে কতগুলো হচ্ছে সেটা আমাকে বলো। দুটোরই মলিকুলার ফর্মুলা কত হবে? স্যার C2H8। মারবো একটা, কটা কার্বন আছে? C4 স্যার C4 স্যার। স্যার ডবল বন্ডটাকে ধরে না সাইড চেন গুলো কিন্তু। সব ধরে
ও আচ্ছা মানে কতগুলো কার্বন স্যার আছে কতগুলো C4H8 C4H8 স্যার C4H8 C4 বলো বলো C4 H8 H8 very good. H8 In the first one, what happens? Two CH3 group are on the same side, so they are known as Cs. And in the second one, what happens? Two CH3 group are on the opposite side. Two CH3 group are on the opposite side, so they are known as trans. বহুবার বলেছি দুটো CH3 group. If two CH3 group, this CH3 and this CH3 are on the same side, then they are known as Cs. দুটো CH3 group যখন একই সাইডে থাকবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে Cs. আর দুটো CH3 group যদি অপোজিট সাইডে থাকে সেটাকে আমরা কি বলবো? ট্রান্স. Now what will be their molecular formula? How many carbons are there? Just tell how many carbons are there? 4 Four. How many hydrogens? যোগ কর যোগ কর তিনটে তিনটে ছটা প্লাস দুটো মানে কটা? 8 আটটা. তাহলে কি মলিকুলার ফর্মুলা হলো? C4H8 C4H8. ভেরি গুড. তাহলে এবার বলি দেখ এটার আর এটার মলিকুলার ফর্মুলা কি এক না? এটার আর এটার মলিকুলার ফর্মুলা এক না? সিস আর ট্রান্স এর মলিকুলার ফর্মুলা এক কি না? হ্যাঁ স্যার এক. কিন্তু তাদের থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসেস মানে থ্রিটি স্পেসেস. থ্রিটি স্পেস মানে কি? দেখ প্রথমটা কিন্তু দুটো সিএইচসি গ্রুপ একই সাইডে আছে, সেকেন্ডটা কিন্তু দুটো সিএইচসি গ্রুপ অপোজিট সাইডে আছে. তাহলে কি হচ্ছে? তাদের থ্রিটি স্পেসে তোর পরমাণুর অ্যারেঞ্জমেন্টটা আলাদা. তাকেই আমরা বলি হচ্ছে স্টিরিও আইসোমার্স. ঠিক আছে? তাহলে কি বললাম? প্রথমটার ক্ষেত্রে দেখ দুটো সিএইচসি গ্রুপ একই সাইডে আছে, সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে দেখ দুটো সিএইচসি গ্রুপ অপোজিট সাইডে আছে. তাহলে কি হচ্ছে? তাদের মলিকুলার ফর্মুলাটা এক, কিন্তু পরমাণুর অ্যারেঞ্জমেন্টটা মানে জানিস তো থ্রিডি স্পেস মানে কি? এই পুরো সমস্ত পরমাণু কিসে থাকার চেষ্টা করে? অল অ্যাটমস ট্রাই টু রিমেইন ইন হুইচ ডাইমেনশন? সমস্ত পরমাণু কি অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকার চেষ্টা করে? তোরা সবাই জানিস মানে সব পরমাণু কি অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকার চেষ্টা করে? অল হ্যালো all atoms try to remain in which dimension? Sir, third dimension. Three dimension. Yes, sir. Three dimension. তাই তো? দেখ Yes, sir. তাহলে কি হচ্ছে? এটার আর এটার মানে এইটা হচ্ছে দুটো একই সাইডে আছে তাই জন্য হচ্ছে সিস, আর এটা দুটো অপোজিট সাইডে আছে সেটা হচ্ছে ট্রান্স. কিন্তু তাদের থ্রিডি স্পেসে মানে দেখ একটার ক্ষেত্রে দুটো সিএসসি একই সাইডে এবং আরেকটা ক্ষেত্রে দুটো সিএসসি অপোজিট সাইডে. তাহলে কি হচ্ছে? তাদের থ্রিডি স্পেসে অ্যারেঞ্জমেন্টটা আলাদা. তাদেরকেই আমরা বলবো যে স্টিরিও আইসোমার্স. সো ইন দ্য ফার্স্ট ওয়ান হোয়াট হ্যাপেন্স? Two CH3 group are on the same side. In the second one, what happens? Two CH3 group are on the opposite side. Two CH3 group are on the opposite side. So what happens? They have the same molecular formula, but what is the difference? They have different arrangement of atoms in 3D space, means three-dimensional space, and they are known as stereoisomers. Any problem? হ্যাঁ বলো. সিজ আর ট্রান্সের একটু বোঝাবেন? এখানে দেখুন একটা এক্সাম্পল আছে যেখানে মানে সিজ যখন হচ্ছে সিএইচ একটা তলারটা তো হ্যাঁ আমি সিজ আর ট্রান্সের বুঝতে পারছি না. তলারটা বলছিস তো? না স্যার, সিজ ট্রান্সের কনসেপ্ট একটু বলে দিন. এক কনসেপ্ট মানে কি? দুটো এক গ্রুপ. দেখ এটার ক্ষেত্রে সিএসসি কি হচ্ছে একই সাইডে আছে না? তো সিএসসি গ্রুপ একই সাইডে আছে না? একই সাইডে থাকলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সিস. কিন্তু যদি দুটো অপোজিট সাইডে থাকে, দেখ এটা যে সাইডে আছে এই সিএসসিটা অপোজিট সাইডে আছে, তখন আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে ট্রান্স. তাহলে নিচের পোরশনটাই দুটো অপোজিট সাইডে আছে, সিস কেন লেখা? কোনটা? আসছি, নিচেটা আমি এখনো বলিনি. ও আচ্ছা, আগে এইটুকুনি বলার চেষ্টা কর, নিচেটা আমি আসছি, ওটা নিয়ে ভয় পাস. দেখ first one, in the first one, two CH3 group are on the same side, so they are known as Cs. In the second one, what happens? Two CH3 group are on the opposite side, so they are known as trans. বলো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? না স্যার. নেক্সট তারপরে এক্সাম্পলটা দেখ. দেখ
এইরকম যখন বোল্ড লাইন থাকবে, একদম সিম্পল, এই যখন বোল্ড লাইন থাকবে সেটা মানে হচ্ছে অ্যাবভ দ্য প্লেন। আর ডট 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 মানে এইরকম এই ডট 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 মানে হচ্ছে বিলো দ্য প্লেন। কি বললাম? বোল্ড লাইন মানে হচ্ছে অ্যাবভ দ্য প্লেন, আর এই ডট 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 মানে হচ্ছে বিলো দ্য প্লেন। একদম এই কনসেপ্টটা মাথায় রেখে দিন। এই দেখ, এখানে একটা বোল্ড লাইন, মানে বোল্ড লাইন আছে। বোল্ড মানে বুঝিস তো, মানে মোটা লাইন, মোটা লাইন আছে। মোটা লাইন মানে এটা হচ্ছে অ্যাবভ দ্য প্লেন, এবং এই ডট 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 মানে ছোট 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 দানি, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বিলো দ্য প্লেন। বুঝতে পারলি না? অসুবিধা আছে বল? স্যার অ্যাবভ দা কি বললেন? ওই লাস্ট প্লেন, পুরোটা প্লেন, প্লেনের উপরে। অ্যাবভ দ্য প্লেন মানে প্লেনের উপরে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। আর এই ডট 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 মানে হচ্ছে, এটা মানে হচ্ছে বিলো দ্য প্লেন, প্লেন, প্লেনের নিচে। দেখ, আমি আগে সিম্পল ভাবে বুঝি। প্রথমটার ক্ষেত্রে দেখ, এই সিএইচসি এবং এই সিএইচসি, দুটো সিএইচসি দেখ অ্যাবভ দ্য প্লেন, দেখতে পাচ্ছিস? এটাও অ্যাবভ দ্য প্লেন, এটাও অ্যাবভ দ্য প্লেন। বল, এই সিএইচসি টাও অ্যাবভ দ্য প্লেন এবং এই সিএইচসি টাও অ্যাবভ দ্য প্লেন। দেখ, অসুবিধা আছে? বল, অসুবিধা থাকলে বল। হ্যাঁ বল। না স্যার অসুবিধা নেই। এই সিএসসি টাও অ্যাবভ দ্য প্লেন এবং এই সিএসসি টাও অ্যাবভ দ্য প্লেন। তাহলে দুটো যদি অ্যাবভ দ্য প্লেন থাকে সেটাকে আমরা কি বলবো? সিস দুটোই যদি অ্যাবভ দ্য প্লেন থাকে সেটাকে আমরা কি বলবো? সিস ফর্ম বলবো। সিস। আর সেকেন্ড ওয়ানের দেখ, এই সিএসসি টা কি? বিলো দ্য প্লেন, এবং এই সিএসসি টা কি? এই সিএসসি টা বিলো দ্য প্লেন এবং এই সিএসসি টা অ্যাবভ দ্য প্লেন। তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? এটাকে আমরা কি বলবো? তাহলে ট্রান্স। একটা অ্যাবভ দ্য প্লেন এবং একটা বিলো দ্য প্লেন, তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো? ট্রান্স। So in the first one, what happens? This CH3 is above the plane and this CH3 is also above the plane. So that this. In the second one, what happens? This CH3 is below the plane and this CH3 is above the plane. So they are trans. বল, কোনো প্রবলেম আছে? তাহলে প্রথমটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? দুটো সিএসসি, এই সিএসসি এবং এই সিএসসি দুটোই কোথায় হচ্ছে? অ্যাবভ দ্য প্লেন। আর এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? এই সিএসসি টা বিলো দ্য প্লেন এবং এই সিএসসি টা হচ্ছে অ্যাবভ দ্য প্লেন। তাই জন্য এটাকে আমরা কি বলছি? ট্রান্স। বল, অসুবিধা আছে? নো স্যার। So in the first one, what happens? This CH3 and this CH3 are above the plane, so they are Cs. The second one, this CH3 and CH3. This CH3 is below the plane and this CH3 is above the plane, so they are trans. Next. Very simple. আমি কি বলেছিলাম? স্টিরিও আইসোমারকে কি ভাগে ভাগ করা যায়? বল। স্যার জিওমেট্রিক্যাল আর অপটিক্যাল। না না, সেটা তো স্টিরিও আইসোমার না, সেটা তো কনফিগারেশনাল আইসোমার। স্টিরিও আইসোমারকে কি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়? ওটা স্যার একটা কনফিগারেশনাল আর কনফিগারেশনাল আর একটা কনফার্মেশনাল, কনফার্মেশন। কনফার্মেশন। Stereoisomers can be divided into two types. What are the two types? Configurational isomers and conformational isomers. একদম। স্টিরিওআইসোমারকে দুটো ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে। দুটো ভাগ কি? কনফিগারেশনাল আইসোমার এবং কনফরমেশনাল আইসোমার। তাহলে এবার আমরা কনফিগারেশনাল আইসোমারটা যাই। দেখ, মজার জিনিস দেখ, একই এক্সাম্পল আমি নিলাম। এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? দুটো সিএসসি গ্রুপ কোন সাইডে আছে? একদম আমি এক্সাম্পল দেবো যাবো, ভাষাগুলো এখন পড়তে হবে না। বল, দুটো সিএসসি গ্রুপ কোন সাইডে আছে? সেম সাইডে আছে। একই দিকে স্যার, সিস। একই দিকে। তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো? সিস। সিস। আর এটার ক্ষেত্রে দুটো সিএসসি গ্রুপ কোন সাইডে আছে? অপোজিট সাইডে আছে। অপোজিট সাইডে। তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো? ট্রান্স। ট্রান্স। ভেরি গুড। তাহলে দেখ, এই সিস থেকে ট্রান্সে যদি তুই পরিবর্তিত করতে চাস, মানে সিসটাকে তুই ট্রান্সে পরিবর্তন করতে চাস, তখন কি করতে হবে? তো একদম সিম্পল ভাবে ভাবার চেষ্টা। এই সিস থেকে তুই ট্রান্সে কনভার্ট করতে যাচ্ছিস, তখন তুই কিভাবে করতে পারবি? দেখ, প্রথম কথা ঘুরিয়ে দেবো। প্রথম কথা, এই সিএসটাকে ভাঙতে হবে। আচ্ছা, এই সিএসটা যেমন আছে, এই সিএসটাকে ভাঙতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এই সিএসটাকে ভেঙে এই সিএসটা কোন সাইডে যুক্ত করতে হবে? অপোজিট সাইডে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে কি বললাম? এটা হচ্ছে সিস, এটা হচ্ছে ট্রান্স। তাহলে এবার সিস কে তুই ট্রান্সে পরিবর্তিত করছিস, কিভাবে করবি? দেখ,
সিসটাকে যদি তুই ট্রান্সে পরিবর্তন করতে চাস কি করতে হবে? প্রথম কথা, এই সিএসটাকে এদিকে নিয়ে আসতে হবে। মানে প্রথম কথা কি করতে হবে, এই যে সিএসটাকে সেটাকে এই সাইডে নিয়ে আসতে হবে। মানে এটা বাঁ দিকে আছে, কোন দিকে নিয়ে আসতে হবে? ডান দিকে। একদম সিম্পল। বাঁ দিকে আছে, সেটাকে কোন দিকে নিয়ে আসতে হবে? ডান দিকে। একদম সিম্পল। তাহলে কি করতে হবে, এই সিএসটাকে ভাঙতে হবে এবং কি করতে হবে, ওই সিএসটাকে অপোজিট সাইডে যুক্ত করতে হবে। দেখ অসুবিধা আছে? না স্যার একদম সিম্পল। বুঝতে পারিসনি? কে বললি না স্যার, বুঝতে বুঝতে পারিস? পেরেছি। তাহলে কি করতে হবে, এটা যদি সিজ হয়, এটা যদি ট্রান্স হয়, এবার সিএস থেকে তুই ট্রান্সে কনভার্ট করছিস, কি করতে হবে? দেখ প্রথম কথা, এই সিএসটাকে তোকে ভাঙতে হবে এবং এই সিএসটাকে কোথায় যুক্ত করতে হবে? ঠিক অপোজিট সাইডে। So what happens? In order to convert Cs to trans, what we will have to do? We will have to break this CH3. We will have to break this CH3 and attach this CH3 to the opposite side. We will have to break this CH3 and attach this CH3 to the opposite side. একটু সাউন্ডটা কেউ মিউট করো, একজনকে চালিয়ে রেখেছো। মানে আমাকে প্রথম কি করতে হবে, এই সিএসটাকে ভাঙতে হবে এবং ওই সিএসটাকে কোথায় যুক্ত করতে হবে? অপোজিট সাইডে। বলো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? বলো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? না স্যার। তাহলে কনফিগারেশন মানে কি? আমি এবার বাংলায় বলছি। কনফিগারেশন মানে হচ্ছে তোর এই যে অ্যাটমস গুলো আছে, এই যে সিএইচ হাইড্রোজেন বা সিএইচসি কোন অ্যাটমস বা গ্রুপস, এই অ্যাটমস বা গ্রুপসটা তো থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে কিভাবে অ্যারেঞ্জড আছে সেটাই বোঝায়। তাহলে কনফিগারেশন মানে কি, যে কিভাবে তোর এই যে হাইড্রোজেনটা হচ্ছে অ্যাটমস এবং সিএইচসি হচ্ছে গ্রুপস, এই অ্যাটমস আর গ্রুপস গুলো কিভাবে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে অ্যারেঞ্জড আছে, কিভাবে সজ্জিত আছে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে। একদম সিম্পল। তো কনফিগারেশন মিন্স how the atoms are arranged in three-dimensional space. That is the meaning of configuration. Configuration মানে হচ্ছে কিভাবে তোর অ্যাটমস গুলো থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে অ্যারেঞ্জড আছে। কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার তাহলে কনফিগারেশন মানে কি, কিভাবে তোর অ্যাটমসটা কিসে অ্যারেঞ্জড আছে? থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে। কনফিগারেশন মানে কিভাবে তোর অ্যাটমসটা বা গ্রুপসটা কিসে অ্যারেঞ্জড আছে? থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে। এবার কি হচ্ছে, যে স্টিরিও আইসোমার্স গুলো কনফিগারেশনের ডিফারেন্সের জন্য হয় তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে কনফিগারেশনাল আইসোমার। কনফিগারেশনের ডিফারেন্স মানে কি, দেখ প্রথমটার ক্ষেত্রে দুটো সিএসসি একই সাইডে আছে এবং সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে দুটো সিএসসি অপোজিট সাইডে আছে, তাহলে এটাই হচ্ছে কনফিগারেশনের ডিফারেন্স। আর প্রথমটার ক্ষেত্রে দুটো সিএসসি একই সাইডে এবং সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে দুটো সিএসসি অপোজিট সাইডে। তাহলে স্টিরিও আইসোমার যেটা কনফিগারেশন, মানে এটাই হচ্ছে কনফিগারেশনের ডিফারেন্স। মানে কি, এটাই সিএসসি গুলো সেম সাইডে আছে এবং এটাই সিএসসি গুলো অপোজিট সাইডে আছে। তাহলে কনফিগারেশনের ডিফারেন্সের জন্য যে স্টিরিক আইসোমার্স গুলো আসে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে কনফিগারেশনাল আইসোমার্স। এবং কি হচ্ছে, পরিষ্কার আমি বাংলায় বলছি, তার মানে কি, সিস টু বিউটিনটা হচ্ছে একটা ফর্ম এবং ট্রান্স টু বিউটিনটা হচ্ছে আরেকটা ফর্ম। তাহলে সিস থেকে তোর যদি ট্রান্সে কনভার্ট করতে হয় তাহলে কি করতে হবে, আমাকে এই যে সিএইচথ্রি যে বন্ডটা আছে, এই যে সিএইচথ্রি যে বন্ডটা আছে এটাকে ভাঙতে হবে এবং কোথায় যুক্ত করতে হবে? অপোজিট সাইডে যুক্ত করতে হবে। এই সিএইচথ্রির বন্ডটাকে ভাঙতে হবে এবং এই সিএইচটাকে কোথায় যুক্ত করতে হবে? অপোজিট সাইডে যুক্ত করতে হবে। তাহলে আরেকবার বাংলায় বলে দিচ্ছি, কনফিগারেশন মানে হচ্ছে তোমার পরমাণু বা গ্রুপস গুলো কিভাবে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে অ্যারেঞ্জড আছে। সিএইচথ্রি বা হাইড্রোজেন এগুলো কি করে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে অ্যারেঞ্জড। যেমন প্রথমটা ক্ষেত্রে দেখো দুটো সিএইচথ্রি একই সাইডে আছে, তাই জন্য সেটাকে আমরা বলছি সিস, এবং সেকেন্ডটা ক্ষেত্রে দুটো সিএইচথ্রি অপোজিট সাইডে আছে, সেটাকে আমরা বলছি ট্রান্স। এইবার যে স্টিরিও আইসোমার্সটা কিসের ডিফারেন্সের জন্য আসে? কনফিগারেশনের ডিফারেন্সের জন্য আসে, তাদেরকে আমরা বলেছি কনফিগারেশনাল আইসোমার্স।
কনফিগারেশনের ডিফারেন্সের জন্য আসে তাদেরকে আমরা বলেছি কনফিগারেশনাল আইসোমার্স। দেখ তার জন্য কি করতে হয়, সিএসটাকে তুই ট্রান্সে পরিবর্তিত করছিস, কি করতে হবে, এই সিএসটাকে ভাঙতে হবে এবং এই সিএসটাকে কোথায় যুক্ত করতে হবে, অপোজিট সাইডে যুক্ত করতে হবে। বল কোনো প্রবলেম আছে কিনা? তাহলে আমি ইংলিশে বলছি, বল। না স্যার প্রবলেম নেই। So configuration means how the atoms are arranged, in three-dimensional space. How the atoms are arranged in three-dimensional space. Atoms or groups are arranged in three-dimensional space. Just see, in the first one, two CH3 groups are on the same side. Two CH3 groups are on the same side. So they are known as Cs. And the second one, what happens? Two CH3 groups are on the opposite side. Two CH3 groups are on the opposite side. So they are known as trans. Now, so this is the meaning of configuration. Configuration means how the atoms or groups are arranged in three-dimensional space. Now, the isomers which differs in configuration are known as configurational isomers. The isomers which differs in configuration are known as configurational isomer. Now, what happens? This cis to butene can be converted into trans to butene. Cis to butene can be converted into trans to butene. How cis to butene can be converted into trans to butene? By breaking of this CH3, and attaching this CH to the opposite side. By breaking this CH3 and attaching this CH to the opposite side. Any problem? বলো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? না স্যার কোনো প্রবলেম নেই। এখান থেকে কিন্তু অনেক রকমের কোশ্চেন আসতে পারে, যেমন কনফিগারেশন কাকে বলে, একটা স্টেট কোশ্চেন আসবে, কনফিগারেশন কাকে বলে, কনফিগারেশন আইসোমার কাকে বলে, এই ধরনের কোশ্চেন গুলো আসবে। বা তোমাকে আইসোমারিজিং কাকে বলে, কত রকমের আইসোমারিজিং হয়, এই ধরনের কোশ্চেন গুলো আসবে, ঠিক আছে? তো ডিফাইন আইসোমারিজিং, what are the types of isomerism, what do you mean by configurational isomer, give examples of configuration isomer, এইগুলো আসবে, ঠিক আছে? এই ধরনের কোশ্চেন গুলো আসবে, ঠিক আছে? নেক্সট, কনফিগারেশনাল আইসোমারকে আমরা কি কি ভাগে ভাগ করা যায় বলেছিলাম, মনে আছে? কনফিগারেশন আচ্ছা, আরেকটা কনফিগারেশন আইসোমারের এক্সাম্পল দিচ্ছি। দেখো COOH COOH এর মিরর ইমেজটা কি করে আঁকবে, প্রতিচ্ছবি আঁকবে কি করে বলো? এর প্রতিচ্ছবিটা তুমি আঁকবে কি করে? মানে আমরা যদি যখন মিরর দিয়ে দেখি, তোমার বাঁ হাতটা কি হয়ে যায়? যখন তোমরা মিরর দিয়ে দেখো, তোমার বাঁ হাতটা কি হয়ে যায়? সিএল এর পজিশনটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। না, আমি আগে বলি, দেখো যখন তুমি একটা আয়না দিয়ে দেখছো, তোমার বাঁ হাতটা কোন হাত হয়ে যায়? ডান ডান হাত। দিকে কোন হাত হয়ে যায়? ডান হাত। ডান হাত। আর ডান হাতটা কোন হাত হয়ে যায়? বাম হাত। হাত। বাঁ হাত। দেখ ঠিক সেই জিনিসটাই হয়েছে। দেখ COOH টা একই রয়েছে, দেখ COOH টা এক হয়েছে। বাঁ দিকে যেটা ছিল সেটা কোন দিকে চলে গেল? ডান দিকে চলে গেল। এবং ডান দিকে যেটা ছিল সেটা কোন দিকে চলে এলো? বাঁ দিকে। একদম সিম্পল। তাহলে আমরা যখন তোমার আয়না দিয়ে দেখছি, আয়না দিয়ে দেখলে কি হবে, তোমার যে বাঁ হাতটা আছে, এটা বাঁ হাত, বাঁ হাতটা কোন হাত হয়ে যাবে? ডান হাত। এবং ডান হাতটা কোন হাত হয়ে যাবে? বাঁ। একদম সিম্পল, উপর নিচ যেমন ছিল তেমন থাকবে। তাহলে বিটা কি এর প্রতিচ্ছবি বলতে পারি? বিটা কি এর প্রতিচ্ছবি বলতে পারি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বলতে পারি তো? হ্যাঁ স্যার। বিটা তো এর প্রতিচ্ছবি বলতে পারি। তাহলে ই থেকে বিতে পরিবর্তন করার জন্য তোমাদের কি করতে হচ্ছে, কোনটাকে ভাঙতে হচ্ছে বলতো? কোনটাকে ভাঙতে হচ্ছে বুদ্ধি করে বল। স্যার ক্লোরিন। সিএলটাকে ভাঙতে হচ্ছে। আর সিএলটাকে কোন সাইডে যুক্ত করতে হচ্ছে? হাইড্রোজেনের সাইডে। মানে অপোজিট সাইড না সেম সাইড? অপোজিট সাইড। অপোজিট সাইড, ভেরি গুড। তাহলে এ বিটাকে আমরা কি বলবো? এ বিটাকে আমরা কি বলবো? কি আইসোমার? এ বিটাকে আমরা কি বলবো? কি আইসোমার? স্যার কনফিগারেশনাল আইসোমার। কনফিগারেশন আইসোমার, ভেরি গুড। তাহলে কি হচ্ছে আরেকবার বলছি, আমরা যখন তোমার মিরর দিয়ে দেখি, মানে আয়না দিয়ে দেখি, আয়না দিয়ে বলুন না হ্যাঁ বলো, স্যার, হ্যাঁ একটু বলো। ইংলিশ বলুন না। হ্যাঁ বলছি। If we look to the mirror, then what happens? If we look to the mirror,
then your left hand, this is the left hand. If you look to the mirror, then what happens? Your left hand will be right hand and your right hand will be left hand. That's simple. If you look through the mirror, then your left hand will be right hand and your right hand will be left hand. Very simple concept. So just see, this is the molecule. Now, top and bottom remain unchanged. Just see, your left hand becomes right hand and your right hand becomes left hand. Any problem? So if we look to the mirror, then what happens? Left hand becomes right hand and right hand becomes left hand. So just see, this is the left hand, this has become right hand. And this is the right hand, this has become left hand. So B is the mirror image of A. Follow. Any problem? যে বলছিলি ইংলিশে বলছি ইতি মনে হয় ইতি তো স্যার বুঝতে পেরেছিস না অসুবিধা আছে? পেরেছি। So B is the mirror image of A. So how can A be converted into B? ইতি বল, ইতি তো বলছি, তুই তো ইতি। How can A be converted to B? একে তুই কিভাবে B তে কনভার্ট করবি? বল, how can A be converted to B? এটাকে তুই B, হ্যাঁ বল। By just removing the hand of Cl to the H side and H to Cl side. By removing the Cl and attaching it to the opposite side. Yeah. Okay. So A, what we called A and B? A and B are called what? It is a mirror image of each other. No, that's very easy. You already used the term. A and B are called what? Configurational something is Configurational isomers. Very good. A আর B টাকে আমরা কি বলবো? What we called A and B? configurational isomer. Very good. Why? As we have to break the chlorine and attach it to the opposite side. Any problem? No, sir. So if we look to the mirror, then what happens? Then this left hand becomes the right hand. Let's see. This is the left hand. This has become right hand. And this is the right hand. This has become left hand. And then what happens? Is A. So this B is the mirror image of A. This B is the mirror image of A. Then what happens? In order to convert A into B, in order to convert A into B, we have to break this Cl. We have to break this Cl and attach this Cl to the opposite side. Attach this Cl to the opposite side. Any problem? So A and B are known as configurational isomers. Any problems? No, sir. বলো, কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. আচ্ছা আমি টানা টানছি, 10 মিনিট আগে ছেড়ে দেবো, ঠিক আছে? 10 মিনিট আগে ছেড়ে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। নেক্সট, কনফিগারেশন আইসোমারকে কি কি ভাগে ভাগ করা যায়? তোমরাই জানো কি কি ভাগে ভাগ করা যায়, বলো। কনফিগারেশন আইসোমার ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু টু টাইপস। হোয়াট আর দ্য টু টাইপস? স্যার জিওমেট্রিক্যাল আর অপটিক্যাল। অপটিক্যাল আইসোমার্স এন্ড জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার। geometrical isomer. Very good. So configurational isomers can be divided into two types. What are the two types? Optical isomers and geometrical isomers. Very simple concept. Configuration isomer কে দু ভাগে ভাগ করা, কি? অপটিক্যাল আইসোমার্স এবং জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার্স। এইবার অপটিক্যাল আইসোমারটা আমি খুব সুন্দরভাবে বলবো। দেখো, খুব সুন্দর জিনিসটা, ভীষণ সোজা, বোঝার চেষ্টা কর। আমি একটা ছবি এঁকেছি, একটা লাইট, এই যে লাইট, এই লাইটটা এই মলিকুলটার উপর পড়ছে। এই একটা লাইট, এই লাইটটা এই মলিকুলটার উপর পড়ছে। এরপর কি করছে? মলিকুলটার উপর পড়লে লাইটটা কোন দিকে যাচ্ছে? না বাঁ দিকে যাচ্ছে বা ডান দিকে যাচ্ছে। একটা লাইট, দেখ এই যে লাইট আসছে, লাইটটা মলিকুলের উপর পড়লো, তারপর লাইটটা কোন দিকে গেল? বাঁ দিকে গেল বা ডান দিকে গেল। তখন একটা লাইট যদি মলিকুলের মধ্যে দিয়ে পাস করানো হয়, তখন যদি মলিকুল লাইটটাকে বাঁ দিকে ঘোরায় বা ডান দিকে ঘোরায়, তখন মলিকুলটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। তাহলে কি বললাম? একটা লাইট, দেখ একটা লাইট এলো মলিকুলের মধ্যে দিয়ে,
তারপর কি করলো, লাইটটাকে কোন দিকে ঘোরালো, বাঁ দিকে বা ডান দিকে, বাঁ দিকে বা ডান দিকে। তাহলে যদি বাঁ দিকে বা ডান দিকে ঘোরায় তখন মলিকুলটাকে আমরা কি বলবো, অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। তো দেখ আমি আবার বোঝাচ্ছি, একটা লাইট মলিকুলের মধ্যে দিয়ে এলো, এক মলিকুলের, এটা হচ্ছে মলিকুল, লাইটটা মলিকুলের মধ্যে দিয়ে এলো, এটা হচ্ছে লাইট, এটা হচ্ছে লাইট, লাইটটা মলিকুলের মধ্যে এলো, তারপর লাইটটা কোন দিকে গেল, বাঁ দিকে গেল বা ডান দিকে গেল, দেখ উপরটা হচ্ছে বাঁ দিক আর নিচটা হচ্ছে ডান দিক। তাহলে তখন আমরা মলিকুলটাকে কি বলবো, অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। বল অসুবিধা আছে? না স্যার। So when a light, just see, this is the light, this is passed through a molecule, this is the molecule, this is the molecule. Then what happens? Then what does molecule do? Molecule rotates the light towards this side, means left side or right side. This is the left side and this is the right side. So then the molecule is called optically active. So when a light, this is the light, just that এই দাঁড়িয়ে একটা টানা আছে, light pass through this molecule, this is the molecule. Then what happens? Then the molecule, what does the molecule do? The molecule rotates the light towards the left or right. This is the left and this is the right. So, and the molecule is known as optically active. বল কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার। একটা লাইটের মধ্যে মানে এক মলিকুলটা কার মধ্যে দিয়ে এলো, মলিকুলটা মধ্যে দিয়ে লাইটটা পাস করালো, লাইটটা পাস করিয়েছি, তখন লাইটটাকে কোন দিকে ঘোরালো, বাঁ দিকে ঘোরালো বা ডান দিকে ঘোরালো, তখন মলিকুলটাকে আমরা কি বলবো, অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। When a light, this is the light, this is passed through a molecule, this is the molecule, then what happens? Then it rotates the molecule towards left or right, left or right. So if it rotates, then it is optically active. বল কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? না স্যার। এবার যদি মলিকুলটা লাইটটাকে ঘোরাতে না পারে তখন মলিকুলটা কি, লাইটটাকে যদি রোটেট করতে না পারে বাঁ দিকে বা ডান দিকে তখন মলিকুলটা কি, অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। তাহলে যদি লাইটটাকে ঘোরাতে পারতো মলিকুলটা কি ছিল, যদি অপটিক্যালি লাইটটাকে অ্যাক্টিভ। বাঁ দিকে বা ডান দিকে ঘোরাতে পারতো সেটা কি ছিল, মলিকুলটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকিউল। অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। এবার ঘোরাতে পারছে না, তাহলে মলিকুলটা কি হবে, অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। তাহলে একটা লাইট তোর মলিকুলের মধ্যে দিয়ে পাস করালাম, এবার মলিকুলটা কি করলো, লাইটটাকে বাঁ দিক বা ডান দিকে ঘোরাতে পারলো না, তখন মলিকুলটা কি, অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। আবার বলছি, একটা লাইট তোর কি হলো, মলিকুলের মধ্যে দিয়ে এলো, এবার মলিকুলটা কি করলো, লাইটটাকে ঘোরাতে পারলো না বাঁ দিকে বা ডান দিকে, তখন মলিকুলটা কি, অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। বল কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? তো ইফ এ লাইট ইজ পাস, হ্যাঁ বলো। একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ বল। বলছি যে স্যার কার্বনের যদি 4টে হাত আলাদা হয় আর মানে 4টে হাত যদি আলাদা না হয় তাহলে কি ওটা ইনঅ্যাক্টিভ হবে অপটিক্যালি? অবশ্যই, কাইরাল থাকলে তবেই অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে। আচ্ছা স্যার, মানে কাইরাল সেন্টার থাকলে তাহলেই অপটিক্যালি অবশ্যই অ্যাক্টিভ হবে। অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ, না নাহলে হবে না। আর যদি স্যার একাইরাল হয় তাহলে কি হবে না? কাইরাল অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হবেই না, ওটা আসছে চেন অফ আচ্ছা, সিমেট্রি ওইসব থাকবে। ওকে স্যার, ওকে। তাহলে when a light is passed through a molecule, then the molecule does not rotate the light, then the molecule is optically inactive. And if it rotates the light, towards left or right, then it is optically active. বলো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? না স্যার। বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? আরে মুখ না করলে বুঝতে পারবো না রে, বল প্রবলেম থাকলে বল। বন্ড ব্রেকের হচ্ছে কেন, ওই দুটো জায়গায় দেখছি বন্ড গুলো ব্রেক করে বিআর আর সিএলটা স্থান পরিবর্তিত হয়েছে, তো ওই লাইটের জন্য কিছু হচ্ছে নাকি? না না, ওটা লাইটের, ওটা লাইটের জন্য। ও আসবো, এনএনসিও মারাবো, আসবো, সব আসবো, আসবো। ওটা এমনি দেখানো আছে, ওটা নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে, এইটা নিয়ে তোর কোনো চিন্তা নেই, ওটা এমনি করা আছে, সব আসবো। আচ্ছা, বল কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? স্যার যে কোনো লাইট দিয়ে এটা করা যেতে পারে না, কোনো স্পেশাল টাইপের লাইট লাগে? আসছি আসছি।
আসছি, ওকে আমি আগে স্যার। লাইট বললাম, আসছি। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, দেখ, এবার যদি বাঁ দিকে ঘোরায় সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে লিভো রোটেটারি বা এল। এই যে বাঁ দিকে ঘোরাচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে লিভো রোটেটারি বা এল। এই যে বাঁ দিকে ঘুরিয়েছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে লিভো রোটেটারি বা এল। ডান দিকে ঘুরিয়েছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডেক্সট্রো রোটেটারি বা ডি। যদি বাঁ দিকে ঘোরায় সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে লিভো রোটেটারি বা এল। আর যদি ডান দিকে ঘোরায়, ডান দিকে ঘোরাচ্ছে, সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডেক্সট্রো রোটেটারি বা ডি। বল কোনো প্রবলেম আছে কিনা? কি বললেন স্যার, লিউভো রোটেটারি? লিভো রোটেটারি, লিভো রোটেটারি, দেখ আমি স্পেলিংটা দেয়া আছে, লিভো রোটেটারি আচ্ছা স্যার। বা এল। আর যদি ডান দিকে ঘোরায় সেটাকে আমরা বলছি ডেক্সট্রো রোটেটারি বা ডি। তো what does light do? If the molecule rotates the light towards left, then it is known as levorotatory or L. Or if it rotates towards right, then it is known as dextrorotatory or D. বল কোনো প্রবলেম আছে কি? না স্যার। তাহলে বাঁ দিকে ঘোরালে কি বলবো? লিভোরোটারি বা এল। যদি ডান দিকে ঘোরাস, আর বল বল কি বললি? বল, কে একটা কি বললো? তো if the light is rotated towards left, this is the left, then it is known as levorotatory. And if it is rotated towards right, then it is known as extrorotatory. So if it is rotated towards left, then it is known as levorotatory. And if it is rotated towards right, then it is known as extrorotatory. বল কোনো প্রবলেম আছে কিনা? বল কোনো প্রবলেম আছে কিনা? হ্যালো হ্যালো। না 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 স্যার, প্রবলেম নেই। এইবার তুই যেটা প্রশ্ন করছিলিস যে কোন লাইটে হবে, হ্যাঁ স্যার। কোন লাইটে হবে? তুই তো লাইট লাইট করছিলিস, এবার কোন লাইটে হবে? হ্যাঁ স্যার। একটা লাইট, একদম সিম্পল, একটা লাইট এলো, এবার তার রিফ্লেকশনটা মানে এই যে প্রতিস্থাপনটা মানে এই যে রোটেশনটা, সেটা একটা প্লেনে হচ্ছে না, মানে অজস্র প্লেনে, মানে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে, মানে বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে। এটা আমি একটা হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখ, একটা লাইট এলো, তারপর রিফ্লেকশনটা কোন দিকে হলো? এই দিকেও গেল, সোজাও গেল, এদিকেও গেল, এদিকেও গেল, এদিকেও গেল, এদিকেও গেল, মানে অজস্র প্লেনে। সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মোনোক্রোম্যাটিক লাইট। মোনোক্রোম্যাটিক লাইট। তাহলে একটা লাইট এলো, এলো তো এরকম ঠিক আছে, তারপর রিফ্লেকশনটা দেখ, এই প্লেনেও হলো, এদিকেও হলো, এদিকেও হলো, এখানেও হলো, এখানেও হলো, এখানেও হলো, মানে অজস্র প্লেনে। সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মোনোক্রোম্যাটিক লাইট। তাহলে একটা লাইট এলো, তার একটাই ওয়েভলেন্থ আছে, যেটা এলো সেটা একটাই ওয়েভলেন্থ আছে, কিন্তু রিফ্লেকশনটা কোন দিকে হলো? এদিকেও হলো, এখানেও হলো, এদিকেও হলো, এদিকেও হলো, এদিকেও হলো, এদিকেও হলো, মানে অজস্র প্লেনে। সেটাকে আমরা বলবো যে monochromatic light. So a light is coming, then what happens? Then light is coming, then it gets reflected in this wavelength, this wavelength, this wavelength, this wavelength, this wavelength, and this wavelength. So it reflects in infinite wavelength. Then it is known as monochromatic light. বল কোনো প্রবলেম আছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি। একটা লাইট এলো কিন্তু একটা ওয়েভলেন্থ, কিন্তু রিফ্লেকশনটা কত ওয়েভলেন্থ হলো? এদিকেও হলো, এখানেও হলো, এদিকেও হলো, এদিকেও হলো, এদিকেও হলো, এবং এদিকেও হলো, মানে অজস্র ওয়েভলেন্থ। সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মোনোক্রোম্যাটিক লাইট। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, রিফ্লেকশন হওয়ার পরেও কি ওয়েভলেন্থটা ফার্স্ট ওয়েভলেন্থের সাথে সমান থাকবে না চেঞ্জ হয়ে যাবে ওটা? না না, অনেক কমবে, অনেক কমবে। আচ্ছা স্যার, ওকে ওকে। তাহলে একটা লাইট, লাইট ইজ কামিং, আফটার দ্যাট ইট ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দিস ওয়েভলেন্থ,
this wavelength, this wavelength, this wavelength, this wavelength, and this wavelength. Means infinite number of wavelengths. Then it is known as monochromatic light. বলো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? তোমাদেরই কোশ্চেন করতে দিচ্ছি, কোনো প্রবলেম থাকলে বলো। না স্যার প্রবলেম নেই। বাকিটা জিজ্ঞেস কর, না স্যার ওরা দুজনই বলছিস, বাকিগুলো কোথায় গেল? এই যে তিথি স্যার মাঝে মাঝে তিথি না আতসী মুখ খুলে সে কোথায়? না স্যার স্যার নেই বলছি, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, বলছি বল। এতগুলো রিফ্লেকশন না হয় যদি স্যার এইটার মতো হয়, কেবল বাঁ দিকে গেল ডান দিকে গেল। আসছি, খালি তো লাইনটা বলে দেবো, আসছি, তুই যেটা বলছিস সেটাই হবে। স্যার হ্যাঁ বল। লাইট খেলার যন্ত্রটার নাম কি স্যার? লাইট মাপার? এই যে স্যার না না স্যার লাইট মাপান না তো স্যার, এই মনোক্রোমাটিক লাইটটা তৈরি করার জন্য তো স্যার একটা যন্ত্র লাগবে না? স্পেকট্রোফোটোমিটার। স্পেকট্রোফটোমিটার। স্পেকট্রোফোটোমিটার ওকে স্যার। তাহলে একটা লাইট এলো, তারপর রিফ্লেকশনটা কোথায় হলো? এদিকেও হলো, এদিকেও হলো, এদিকেও হলো, এদিকেও হলো, এদিকেও হলো, এদিকেও হলো, মানে অজস্র ওয়েভলেন্থ হলো। সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মোনোক্রোম্যাটিক লাইট। নেক্সট, এইবার একটা স্পেশাল লাইটের এক্সাম্পল, প্লেন পোলারাইজ লাইট। প্লেন পোলারাইজ লাইট, ঠিক আছে? দেখ, এইবার তোরা যে কথাগুলো বলছিস সেই কথাটা নিয়ে আসবে। প্লেন পোলারাইজ লাইট, আমি এবার ছবিটা দেখাই। এই ছবিটা দেখ, একটা লাইট একটা ওয়েভলেন্থ এলো, সিঙ্গেল ওয়েভলেন্থ হলো, তারপর রিফ্লেকশনটা কোন দিক হচ্ছে, এটা কোন ডিরেকশন, মানে এটা কি অ্যাঙ্গেল বলতো? এটার সঙ্গে এইগুলো কি অ্যাঙ্গেল, ভালো করে দেখ। ডিগ্রি, এই যে এইটার সাথে এইটা আসছে, তার সঙ্গে এই অ্যাঙ্গেলটা কি অ্যাঙ্গেল? ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি। কত ডিগ্রি বললি? 90 বুঝতে পারলাম না, কত ডিগ্রি? 90 90 ডিগ্রি। 90 ডিগ্রি 90 পারপেন্ডিকুলার। আমরা কি পারপেন্ডিকুলার? তাহলে লাইটটা এলো, এবার রিফ্লেকশনটা কোন দিকে হলো? যেদিকে লাইট এসছে তার পারপেন্ডিকুলার, পারপেন্ডিকুলার, তখন সেটাকে আমরা বলবো যে প্লেন পোলারাইজ লাইট। এই ধরনের লাইটই কাজ করবে, কিন্তু এই যে বাঁ দিকে ডান দিকে কেসটা বলছি। তাহলে একটা লাইট এলো, এলো ঠিক কথা, এবার রিফ্লেকশনটা কোন দিকে হলো? না এদিকে হলো বা না এদিকে হলো, এটা কি কি ডিরেকশনে হলো? দেখ এটা কত অ্যাঙ্গেলে হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল? 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি। 90 ডিগ্রি থাকলে সেটাকে আমরা কি নাম বলি? পারপেন্ডিকুলার। পারপেন্ডিকুলার। তার মানে যেদিকে লাইট আসছে তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে হচ্ছে, সেটাকে আমরা কি বলবো? প্লেন পোলারাইজড লাইট। তাহলে একটা লাইট এলো, লাইটটা কি হলো? একটা ওয়েভলেন্থ এলো, এবং তার রিফ্লেকশনটা কোন দিকে হলো? যেদিকে লাইট আসছে তার পারপেন্ডিকুলার দিকে হলো, পারপেন্ডিকুলার দিকে। স্যার একটা কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ বলো। স্যার আদৌ কি এরকম পসিবল, মানে একটা লাইট আসছে এসে জাস্ট এরকম Perpendicular। ক্যাটাগরি ভাগ হয়ে হ্যাঁ, যাচ্ছে? বিভিন্ন রকমের লাইট আছে বাবা। আচ্ছা, তাহলে একটা লাইট এলো, সেটা কোন দিকে রিফ্লেকশনটা হলো? যেদিকে লাইট আসছে তার পারপেন্ডিকুলার দিকে, সেটাকে আমরা কি বলবো? প্লেন পোলারাইজড লাইট। ও লাইট ইজ কামিং, it has a single wavelength, just see, it has a single wavelength, but where is the reflection? Where is the reflection? The reflection occurs perpendicular to the coming of light, perpendicular to the direction of light or coming of light. Just see, this is also the perpendicular and this is also the perpendicular, and it is known as plane polarized light. Plane polarized light. বলো কোনো প্রবলেম আছে কি? না স্যার বুঝতে পেরেছি। So a light is coming, where is the reflection? Its reflection is in the direction perpendicular to the light, perpendicular to the light, then it is known as plane polarized light. Any problem? এইবার একটা সুন্দর জিনিস জানতো, লাস্ট লাস্ট অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন, এরপর বায়ার্স লতে ঢুকে যাবো, ওটা বড় অন্য টপিক। দেখ, অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন, সুন্দর টপিক, অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন একদম সিম্পল। একটা লাইট এলো, মানে এটা একটা গোল মলিকুল, ধর এটা একটা মলিকুল, ঠিক আছে? ধর এটা একটা মলিকুল, ঠিক আছে?
এবার একটা লাইট এলো, এটা রিফ্লেকশনটা কোন দিকে হলো? ঠিক দেখ পারপেন্ডিকুলার। এইবার তুই মলিকুলটাকে কোনো অ্যাঙ্গেলে রোটেট করি, মানে এটা এইরকম গোল নেই, মানে এরকম একটা অ্যাঙ্গেলে রোটেট করে দিয়েছিস মলিকুলটাকে, তখন কিন্তু অ্যাঙ্গেল অফ, মানে যে অ্যাঙ্গেলে লাইটটা আসছে সেটাও পাল্টে যাচ্ছে এবং রিফ্লেকশনটাও পাল্টে যাচ্ছে। দেখ একদম সিম্পল ভাবে বোঝার চেষ্টা কর। একটা মলিকুল যখন এরকম ছিল, একদম সিম্পল, একটা মলিকুল যখন এরকম ছিল তখন লাইটটা আসছিল এবং পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে রিফ্লেকশন হচ্ছিল। এবার তুই মলিকুলটার অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করলি, মানে এটা আর এরকম নেই, বেঁকে গেল, বেঁকে গেছে, দেখ মলিকুলটা বেঁকে গেছে, তখন দেখ অ্যাঙ্গেল, আসার অ্যাঙ্গেলটাও পাল্টে গেছে এবং অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশনটাও পাল্টে গেছে। ঠিক একই রকম ভাবে আরেকটা অ্যাঙ্গেলে দিলাম, দেখ আসার অ্যাঙ্গেলটাও পাল্টে গেছে এবং অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশনটাও পাল্টে গেছে। দেখ এই অব্দি কোনো অসুবিধা আছে? না স্যার। তাহলে একটা মলিকুল যখন এরকম গোল ছিল, সে স্ট্রেট আসছিল এবং তার রিফ্লেকশনটা কোন দিকে হচ্ছে? পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন। এবার মলিকুলটা তুমি বেঁকিয়ে দিলে, জাস্ট বেঁকিয়ে দিলে, তখন কি হলো? এই অ্যাঙ্গেলে এলো এবং রিফ্লেকশনটা কোন দিকে হলো? ঠিক এই দিকে এলো, এদিকে রিফ্লেকশনটা, ঠিক আছে? মানে অ্যাঙ্গেলটা দেখ পাল্টে যাচ্ছে। ঠিক একই রকম ভাবে আবার মলিকুলটা অন্যদিকে রোটেট করলাম, এদিকে এলো এবং এটা রিফ্লেকশনটা এদিকে এলো। তাহলে দেখ মানে প্রত্যেকটা যে তোর যে প্রত্যেকটা যে এই যে জিনিসটা রিফ্লেক্টেড রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে, প্রত্যেকটা এক একটা ইন্টেন্সিটি আছে, ভালো করে বোঝার চেষ্টা কর। এই যে রিফ্লেক্টেড, এই যে রিফ্লেক্টেড রেডিয়েশন, এই যে রিফ্লেক্টেড রেডিয়েশন, এই যে রিফ্লেক্টেড রেডিয়েশন, প্রত্যেকটারই একটা ইন্টেন্সিটি আছে। একদম সিম্পল ভাবে বোঝার চেষ্টা কর, প্রত্যেকটার একটা ইন্টেন্সিটি আছে। তো বল, ইন্টেন্সিটি আছে কি নেই? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। প্রত্যেকটা একটা ইন্টেন্সিটি আছে না নেই? আছে। স্যার ইন্টেন্সিটি মানে? ইন্টেন্সিটি মানে প্রাবল্য, বাংলা যেটা বলে, মানে ও কত আচ্ছা, তেজ। হ্যাঁ স্যার আছে তো। ইন্টেন্সিটি আছে না নেই? আছে তো। তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার আছে তো। অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন বলে হচ্ছে এরকম, যে কোন অ্যাঙ্গেলে তুমি মলিকুলটাকে, দেখ এই মলিকুলটার এই মলিকুলটার অ্যাঙ্গেল এক নয়, তাহলে কোন অ্যাঙ্গেলে তুই মলিকুলটাকে রোটেট করলে এই যে এই যে রিফ্লেক্টেড রেডিয়েশন বেরোচ্ছে তার ইন্টেন্সিটিটা ম্যাক্সিমাম, সেটাকেই আমরা বলবো যে অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন। তাহলে কি বললাম? কোন অ্যাঙ্গেলে তুই মলিকুলটাকে রোটেট করলি, কোন অ্যাঙ্গেলে তুই মলিকুলটাকে রোটেট করলি, এই যে রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে, মানে এই যে বাইরের দিকে যেটা রিফ্লেক্টেড রেডিয়েশন বেরোচ্ছে তার ইন্টেন্সিটিটা ম্যাক্সিমাম হবে, সেটাকেই আমরা বলবো যে অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন। কি বললাম? মলিকুলটা যখন এইরকম ছিল, সেটা স্ট্রেট আসছিল এবং রিফ্লেকশনটা এদিকে হতো, মলিকুলটাকে তুই বিকিয়ে দিস, তখন কি হলো? এই যে লাইট আসার অ্যাঙ্গেলটাও পাল্টে গেল এবং রিফ্লেক্টেড অ্যাঙ্গেলটাও পাল্টে গেল। ঠিক একই রকম ভাবে আরেক ভাবে করলাম, এদিকে এলো এবং মলিকুলটা এদিকে রিফ্লেক্টেড। দেখ প্রত্যেকটা যে এই যে বেরোচ্ছে, এই যে রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে, এই যে রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে, এই যে রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে, প্রত্যেকটার এক একটা ইন্টেন্সিটি আছে। এবার কোন অ্যাঙ্গেলে তোর মলিকুলটাকে রোটেট করলে, কোন অ্যাঙ্গেলে তোর মলিকুলটাকে রোটেট করলে এই যে রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে, এই যে রিফ্লেক্টেড রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে তার ইন্টেন্সিটিটা ম্যাক্সিমাম, সেটাকেই আমরা বলবো যে অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন। ম্যাক্সিমাম মানে বুঝিস তো, সবচেয়ে বেশি হবে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আবার বলছি, এই মলিকুলটা এরকম ছিল, এটা এরকম এসেছিল, অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশনটা এদিকে হলো, কারণ মলিকুলটাকে তুই মিকিয়ে দিলি, তাহলে দেখ ইনসিডেন্টটাও পাল্টে গেল এবং রিফ্লেকশনটাও পাল্টে গেল। ঠিক আরেক রকম ভাবে মলিকুলটাকে মিকিয়ে দিলি, ঠিক একই রকম ভাবে ইনসিডেন্সটাও পাল্টে গেল এবং রিফ্লেকশনটাও পাল্টে গেল। দেখ এবার ডেফিনেশনটা হচ্ছে কি, কোন অ্যাঙ্গেলে তুই মলিকুলটাকে রোটেট, দেখ এই মলিকুলটা আর এই মলিকুলটার অ্যাঙ্গেল তো এক নয়, এই মলিকুলটা এবং এই মলিকুলটার অ্যাঙ্গেল তো এক নয়, দেখ কোন অ্যাঙ্গেলে তোর মলিকুলটাকে রোটেট করলে এই যে লাইটটা বেরোচ্ছে, এই যে লাইটটা বেরোচ্ছে তার ইন্টেন্সিটি, এই যে লাইটটা বেরোচ্ছে মানে রিফ্লেক্টেড যে লাইটটা বেরোচ্ছে তার ইন্টেন্সিটিটা ম্যাক্সিমাম হবে, সেটাকেই আমরা বলেছি অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন। অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন কি বললাম? একটা মলিকুল আছে, সেই মলিকুলটাকে তুই কি করলি? একটা অ্যাঙ্গেলে রোটেট করলি। কেন রোটেট করলি? হঠাৎ রোটেট করার কি প্রয়োজন হলো? রোটেট তো নাও করতে পারতাম, হঠাৎ রোটেট করার কি প্রয়োজন? রোটেটটা কেন করতে গেল? রোটেটটা করলাম এই কারণে যাতে
এই যে রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে বাইরের দিকে, মানে রিফ্লেক্টেড রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে, তার ইন্টেন্সিটিটা যাতে ম্যাক্সিমাম, সেটাকেই আমরা বলি হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন। তো let us consider a molecule is coming in this way and gets reflected in this way. Now let us turn the molecule. Let us turn the molecule at some angle. So then the incident radiation comes in this fashion and the reflection occurs in this fashion. Then the reflection occurs in this fashion. If we turn the molecule in this way, then what happens? Incidents occur in this fashion and reflection occurs in this fashion. So every reflected radiation, this is the reflected radiation, and this is the reflected radiation. Every reflected radiation has an intensity, So the angle at which the molecule is rotated, to obtain what? Maximum intensity, of the which radiation? Of the reflected radiation is known as angle of rotation. স্যার ইংরেজিতে যেটা বললেন ওটা একবার রিপিট করুন। The angle at which হ্যাঁ স্যার, তারপর the molecule is rotated to obtain ইয়েস স্যার। maximum intensity, তারপর of the reflected radiation, is known as অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন। angle of rotation. ঠিক আছে। এটা কি দিয়ে ডিনোট করা হয়? আলফা দিয়ে। দেখ এটা লেখাই আছে, না এটা লেখা নেই, ভুল করে, সরি, লেখা উচিত ছিল। ইজ ডিনোটেড বাই আলফা, মানে এই যে আলফা সাইন। আর কি মাথায় ঢুকবে বল? তাহলে পড়াবো, না হলে পড়াবো, তোরা যা বলবি। আর কি মাথায় ঢুকবে? এতটাই থাকবে? হ্যাঁ বল। বলছি স্যার, আপনি কি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছেন? না, কিচ্ছু হয়নি। স্যার আমার আসলে নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য আমি একটু লেট করে জয়েন করেছি। আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিইনি। অ্যাটেন্ডেন্স তোরাই পাঠাবি হোয়াটসঅ্যাপ। ওকে স্যার। বল আর কি এগোবো? না স্যার, আর মাথায় ঢুকছে না। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। কেন, এটা একটা টপিক শেষ হয়ে গেল, এবার বায়োপসিটা অন্য জিনিস, আবার অন্যটা জানি। হ্যাঁ বল। এবার বল এখান থেকে কি কি কোশ্চেন আসতে পারে, ওটাই বল, কি কি কোশ্চেন আসতে পারে? এত যে পড়ালাম, কি কি কোশ্চেন আসতে পারে বল। আমি জাস্ট সিম্পল আলোচনার ফর্মে বলছি, এখান থেকে কি কোশ্চেন আসতে পারে? স্যার অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন কাকে বলে? অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন কাকে বলে? আর কি আসতে পারে? আমরা যে By বললাম which it is ডিএল dominated. কাকে বলে? হ্যাঁ স্যার, ডিএল কাকে বলে? অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কাকে বলে? হ্যাঁ বল, কি বললি বুঝতে পারলাম। অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কাকে বলে? মানে মলিকুলটা কখন অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ, এরকম অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কাকে বলে, কখন মলিকুলটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। আর কি কোশ্চেন আসতে পারে? কনফিগারেশন আইসোমার কাকে বলে? কনফিগারেশন আইসোমার এক্সাম্পল দে, এই ধরনের কোশ্চেন। বা স্টিরিও আইসোমার কাকে বলে, তাদের এক্সাম্পল দে, এইরকম। তারপর প্রথম কোশ্চেন তো হচ্ছে আইসোমারিজম কাকে বলে, একদম ফার্স্ট কোশ্চেন। ক্লাসিফাই আইসোমারিজম, মানে আইসোমারিজমকে ভাগ করো। হ্যাঁ স্যার। স্যার স্যার আপনি অনেকগুলো স্লাইড আগে সে কনফিগারেশনাল আইসোমারে দেখালেন না, যে লেফট থেকে রাইটে চেঞ্জ। আবার দেখাচ্ছি, হ্যাঁ বল।
স্যার এর পরের স্লাইডটা হ্যাঁ স্যার এটাতে লেফট টু রাইট হলে এটা কি টপ আর বটম হতে পারে? না, টপ আর বটম তো এক থাকে বাবা। তুই একটা মিরার দিয়ে দেখছিস, মানে তোর আয়না দিয়ে দেখছিস, তোর আয়না দিয়ে কি মাথা আর পাটা পাল্টে যায়? না না। তাহলে কি করে পাল্টাবে? ঠিক মলিকুলের আচ্ছা ক্ষেত্রে স্যার, একই ব্যাপার। আচ্ছা স্যার। বল আর কোনো প্রবলেম আছে কিনা? স্যার বলছি স্টিরিও আইসোমারের ডেফিনেশন বললে কি ওটা বলবো যে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ অ্যাটমস আর ডিফারেন্ট ইন ডিফারেন্ট 3D অ্যাটমস, স্পেস? অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ অ্যাটমস ইন থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি কি স্লাইড অফ করবো? ও হ্যাঁ স্যার। স্যার স্যার হ্যাঁ বল। স্যার এর আগের স্লাইডটা স্যার বলছি একটুখানি ওই অপটিক্যাল আইসোমারের জায়গাটা একটু বুঝিয়ে দিন আরেকবার। লাইটের এক Optical জায়গাটা isomer, একটুখানি বলছি বাবু। গুলিয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার এটা একটু আরেকবার বলুন। এটা দেখ, এই যে দুটো সিএসটি গ্রুপ এখানে প্রথমটা ক্ষেত্রে কোথায় আছে? একই সাইডে আছে। হ্যাঁ স্যার। তাই এটাকে আমরা কি বলছি? সিস। আর এটা ক্ষেত্রে দুটো সিএসটি গ্রুপ কোথায় আছে? আর অপোজিট সাইড। তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো? ট্রান্স। ট্রান্স। এবার এই যে সিস থেকে তুই ট্রান্সে কনভার্ট করতে গেলে তোকে কি করতে হবে? প্রথম চিন্তা কর, এই যে সিএসটি সেটাকে ভাঙতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আর এই সিসটাকে কোথায় যুক্ত করতে হবে? স্যার ট্রান্সে। মানে অপোজিট সাইডে, তাই তো? হ্যাঁ এটাই হচ্ছে কনফিগারেশন আইসোমার। মানে একটা থেকে আরেকটা ফর্মে কনভার্ট করতে গেলে তোকে বন্ডটাকে ভাঙতে হবে না বন্ডটাকে তৈরি করতে হবে। স্যার তাহলে এটা মানে সিস টু বিউটেনের এইচে কোনো কিছু হবে না? মানে বলছিস? opposite- স্যার এটা তাহলে সিস টু বিউটেনের মানে এখানে যে এইচটা আছে মানে না, দুটো এইচে তো কিছু হয় না, সে হবে। গ্রুপ নিয়ে দেখতে হবে। আচ্ছা স্যার, স্যার ওটাই বুঝতে পারছিলাম না। আর কে কি বলছিলেন? যে একটা অপটিক্যাল আইসোমার করছিলেন। স্যার আমি বলছিলাম একটু লাইটের জায়গাটা ইনঅ্যাক্টিভ আচ্ছা, অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ না অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ? ঠিক আছে, আমি এই ছবিটা আছে দেখ, একটা লাইট এলো, মলিকুলের মধ্যে দিয়ে পাস করলো, দেখ মলিকুলের মধ্যে দিয়ে পাস করলো, পাস করার পর সে কোন দিকে গেল? বাঁ দিকে গেল বা ডান দিকে গেল? দেখ, বাঁ দিকে গেল বা ডান দিকে গেল। বাঁ দিক বা ডান দিকে গেলে তখন বলবো যে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। আর যদি লাইটটা এলো কিন্তু মলিকুলটাকে, মানে লাইটটা এসে লাইটটা আর কোনো দিকে যেতে পারবে না, বাঁ দিকে ডান দিকে যেতে পারবে না, তখন সেটাকে আমরা বলবো যে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। বল এবার। মানে লাইটটা রিফ্লেক্টেড হতে পারবে, আচ্ছা, ঠিক তখন আছে। সেটা হচ্ছে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। কিন্তু যদি বাঁ দিকে বা ডান দিকে রিফ্লেক্টেড হয় সেটা হচ্ছে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। বল আর কি অসুবিধা আছে? স্যার হ্যাঁ, ওই কনফরমেশনাল আইসোমার আর কনফিগারেশনাল আইসোমারের মধ্যে পার্থক্যটা কি হবে স্যার? তা পরে আসবে, কনফার্মেশনাল পরে আসবে, কনফার্মেশনাল টাফ জিনিস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ওকে স্যার। বল আর কোনো কারো অসুবিধা আছে? না স্যার। লাইট কি অফ করবো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার করতে পারেন। স্যার এই চ্যাপ্টারটাতে কি ওই RS ওগুলো আছে? আর এস একদম। আচ্ছা। বলো আর কি প্রবলেম আছে? আচ্ছা, রোল নাম্বার গুলো একটু দিয়ে দাও, রোল নাম্বার গুলো কোথায় একটু। লিখবো স্যার? চ্যাটে? রোল, হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দাও। আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবো আপনাকে পুরো রোল নাম্বার। আজকে তো সবাই প্রেজেন্ট আছে। আর সবাই মোটামুটি আছে, একটা দাও তো অ্যাবসেন্ট আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, গোপাল পাঠিয়ে দেন। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, চল হ্যাঁ স্যার। রেকর্ডিংটা থ্যাংক ইউ স্যার।